أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهني في الدين. جی آیت نمبر 63. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ کم تم سے. وَإِذْ اخذنا میثاقکم اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا پختہ وعدہ لیا. ورفع اور بلند کیا نون الف زبر نا کا مطلب ہم نے. وَإِذْ اخذنا میثاقکم ورفعنا اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے بلند کیا فوقا اوپر کم تمہارے فوقکم تمہارے اوپر الطورا طور پہاڑ کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا. خذوا پکڑ لو ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا بقوتٍ قوت کے ساتھ. وہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ. اب کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب عطا کی تھی اور لیکن جب واپس آئے تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ٹیڑھا کر کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ تورات کے احکامات پر عمل کرو. جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تورات کے احکامات پر عمل کرو. اگر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ جو طور پہاڑ ہے تمہارے اوپر گر جائے گا، میں تمہارے اوپر گرا دوں گا. تو یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا یعنی جو کتاب تمہیں عطا کی اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو اور جو اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو اچھے سے یاد کر لو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد پھر تم اس کے بعد اپنی اس بات سے پھر گئے. فلولا پھر اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم اپنی اس بات سے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ تم عمل کرو گے پھر تم اپنی اس بات سے پھر گئے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتے جتنی نافرمانیاں تم نے کی تھی جتنے غلط کام تم نے کیے تھے جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم نے جھٹلایا تھا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں. اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی. اب ہفتے کے دن میں زیادتی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہ جو قوم تھی ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ماہی گیری ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں نے
पूरे हफ्ते में आप लोग मछलियाँ पकड़ो, लेकिन जो हफ्ते का दिन होगा यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक, संडे से लेके फ्राइडे तक आप लोग मछलियाँ पकड़ो, जो मर्ज़ी करो, जितनी मर्ज़ी पकड़ो, लेकिन सिर्फ सैटरडे का, हफ्ते का दिन जो होगा उस दिन आप लोगों ने मछलियाँ नहीं पकड़नी। ये अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए इनको कहा था। अल्लाह ताला इनको देखना चाह रहे थे कि इतनी इनामात, इतनी नवाजिशात, इतनी करम नवाजियाँ जो अल्लाह ताला ने की हैं, तो इनका आगे से रद्द अमल क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप लोग पूरा हफ्ता जो मर्ज़ी करो, सिर्फ हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने मछलियाँ नहीं पकड़नी। अब क्या होता था कि अल्लाह ताला ने आजमाना था, तो अल्लाह ताला ने उनको दिखाया। अब क्या होता था कि हफ्ते वाले दिन मछलियाँ उनके जो तालाब उन्होंने बनाए हुए थे उसमें उमड़ उमड़ कर बड़ी ज़्यादा मछलियाँ आ जाती थी। अब इनका दिल ललचाने लग गया। आजमाइश थी, इनको चाहिए था कि उस पर पूरा उतरते। अगर पूरा उतरते तो पता नहीं अल्लाह ताला बदले में क्या कुछ अता कर देते। लेकिन जब उन्होंने मछलियों को देखा कि ये तो हमारे तालाब में बड़ी आ रही हैं, अब इनके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अब इन्होंने क्या करना, अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश की। हालांकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ को जानने वाले हैं, रग रग से इंसान की वाकिफ़ है। अब इन्होंने अपनी चालाकी क्या खेली कि इन्होंने जुमे वाले दिन जो अपने जाल थे वो लगा देते थे, और जो हफ्ते का दिन होता था उस दिन उसमें मछलियाँ ज़्यादा सारी आ जाती थी, और उस दिन पकड़ते नहीं थे, इतवार वाले दिन पकड़ लेते थे। यानी कि अपनी तरफ से चालाक बने कि हमें तो अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन पकड़ने से रोका है। पकड़ते नहीं थे, जाल रख देते थे, जाल में मछलियाँ फंस जाती थी, तो इतवार वाले दिन उनको पकड़ लेते थे। तो अल्लाह ताला ने जो इन्होंने ये ज़्यादती की, जो इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को बंदर बना दिया। जी आगे देखें, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, और तहकीक तुम में से उन लोगों को जान लिया जिन्होंने हफ्ते के दिन में ज़्यादती की। फ़कुलना, फिर हमने कहा, लहुम, उनसे, कूनू, हो जाओ, क़िरदतन, बंदर, ख़ासिईन, ज़लीलो ख्वार। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर हमने ऐसे लोगों से कहा कि तुम ज़लीलो ख्वार बंदर बन जाओ। अब ये जो कौम थी, इनके 3 गिरोह बन गए थे। 3 गिरोह कैसे बने? एक गिरोह वो था जो मछलियाँ पकड़ता था, यानी कि इनके 3 गिरोह बने। 2 गिरोहों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया और एक गिरोह को मुआफ़ किया। अब आप लोग ये समझें कि कौन से 2 गिरोह बचे। एक गिरोह कौन सा बचा था, और 2 गिरोह कौन से थे जिन पर अज़ाब आया था। एक वो गिरोह जो मछलियाँ पकड़ता था, उसको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया, और एक वो गिरोह था जो मछलियाँ पकड़ता नहीं था, लेकिन जो लोग पकड़ते थे उन्हें रोकता भी नहीं था। यानी इससे हम ये समझें कि खुद तो नेकी का काम करता था, लेकिन गलत लोगों को देखा कि गलत काम कर रहे हैं, उन्हें रोका भी नहीं। जैसे हम लोग करते हैं, हम कहते हैं कोई गलत कर रहा हो तो हम कहते हैं करने दें, हमें क्या, उसके काम उसके साथ, हमारा काम हमारे साथ। ऐसा नहीं करना, क्योंकि क़यामत का दिन जब हम अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि बताओ, तुम ये काम जानते थे, तुम्हें पता था ये गलत हो रहा है, तुमने रोका क्यों नहीं। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि जब आप कुछ गलत होता देखें तो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें। अगर आप हाथ से रोकने की इस्तात नहीं रख सकते तो ज़ुबान से रोकने की कोशिश करें। अगर आप ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो आप उसे दिल में ही बुरा समझें, और दिल में बुरा समझना ये ईमान का कमज़ोर हिस्सा है। अब क्या हुआ कि वो दूसरा गिरोह जो पकड़ता खुद नहीं था, यानी गुनाह करता नहीं था, लेकिन जो कर रहे थे उन्हें रोकता भी नहीं था, उन्हें भी अल्लाह ताला ने अजाब में मुलव्विस किया था, उन्हें भी अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था। लेकिन तीसरा वो गिरोह जो पकड़ता तो नहीं था, लेकिन जो पकड़ रहे होते थे, यानी जो जाल बिछाते थे, उन्हें कहता था कि भाइयों ऐसा ना करो, ये गलत काम है। उस सिर्फ एक गिरोह को अल्लाह ताला ने महफूज रखा था, यानी खुद भी गुनाह नहीं करता था, और जो गुनाह करते थे उन्हें रोकता भी था कि ऐसा काम ना करो। इस एक गिरोह को अल्लाह ताला ने महफूज रखा था, बंदर नहीं बनाया था, इनके चेहरे मसख नहीं किए थे। लेकिन बाकी जो 2 गिरोह थे जो पकड़ते थे, और जो पकड़ते नहीं थे लेकिन पकड़ने वालों को रोकते भी नहीं थे, इन दोनों गिरोहों को अल्लाह ताला ने ज़लील व ख्वार बंदर बना दिया।
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے انہیں بنا دیا، نَکَالًا عبرت، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃً اور نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. پھر ہم نے ان لوگوں کو سامنے والے موجودہ لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور جو پرہیزگار لوگ تھے ان کے لیے نصیحت بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.